Hi friends, welcome to the Dreamers English. So friends, this video is made for those who are really interested about literature and who is preparing for NET, CET and even degree examinations. So friends, today's topic is about the Elizabethan era, especially the characteristics of Elizabethan age. So we can see one by one through this video. So let's start the video now. The age of Elizabethan, we know that many things which took place in the 15th century. The age was called the barren age. There was no any production of literature and abundantly, and there was no any attraction like that. Only some kind of farms like a wood or something were flourished. But later, in the age of Elizabeth, means when the Elizabeth first who ascended the throne, and then she supported all kind of literature, science and even voyages and great inventions. So through that, the literature of the England which flourished. So now we can see some historical background of the age, and this age which starts from 1550 and ends in 1630. So there are some characteristics are given according to the subject. Here the first one is that the settlement. ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಏಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಏಜ್ ಇದು. ಈ ಏಜಿಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ದ ನೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ರಾಣಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿದ್ದು. ಆ ರಾಣಿ ಆದಾಗ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲಗಳನ್ನು ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಲ ಪರ್ಯಟನೆಗಳಿಗಾಗಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ always quarrel, a fight between two countries. They are the enemy countries. One is a Scotland, another one is a England. But when she came to the power and she made a settlement, she made a negotiation between the two, and for that reason many good literatures were flourished. And second one, that expansion. So we know that. So when the expansion started in England, the people went for another countries and they went for the new geographical places and they brought many new kind of things. And here through this we know that Hakluyt is a great writer and who has mentioned lot of things in his voyages, and whom we consider as a English colonizer who always loved the colonizations, and especially he is a colonizer of North America. And he, through his writings, he talks about how the British was interested and how they were promoting their colonization through the voyages and through their settlements. And he tells that the knowledge they took from East, because they settled in East and many lands, and they poured, means they took this all knowledge and spiritual thing and they put it into West. West means ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಪೂರ್ವಾತ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಈ ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಇಂಥ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡವರು ಈ ಯುರೋಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಕ್ಲಿಯೂತ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಲೊನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಇವರು ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತೋರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ
not only brought the material things, along with that they brought intellectual treasures from the east and they spread it in the west. Next one is that I have written some things here. The new classicism ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಂಟೆನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರಾರ್ಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟಿಂದ ತುಂಬ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಇದರ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಹಲವು ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು ಇಟಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದವರು ವ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ರೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ sonneteers who went to Italy. They brought many styles of Petrarchan style of sonnets ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವೆನ್ ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಸಿಸಮ್, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಸಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗ್ರೀಕರ ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯನ್ನರ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಮೆನಿ ಗ್ರೇಟ್ ರೈಟರ್, ಗ್ರೇಟ್ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥವ್ರನ್ನು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡ್ಯಾಜ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಥರ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು the darker side of England, the darker side of the England ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗಳನ್ನು ಇದು ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then the people who started to write about the following the Greek and even keeping their original importance in their mind, and they polished the literature and they started to make it the great literature. So next point is that abundance of output. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, when we know that, then ಸಾಕಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟಿ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ wrote it very freely according to their own will and wishes, because we know that the influence of humanism, the human, their deeds, the virtues which become very important, and then the people who are attracted by that, they started to write it. And the next one is that there is a new romanticism. We know that some romantic qualities in Chaucer is, and Chaucer who wrote many poems such as Canterbury Tale maybe, and even the Parliament of Pauls are there. So many poems, many writings which tells us about the romantic theme. So like that the people of England, they become refreshed, they become beyonds of that. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತರುಣರ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬರೆಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರಾಮಾ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಇರಾದಲ್ಲಿ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಲೋ, ಜಾನ್ ಲೀಲಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಥಾಮಸ್ ಕಿಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಮೆನಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಹೂ brought such a new kind of techniques and who inculcated the great qualities of writing dramas. So it really influenced Shakespeare, and then Shakespeare who became unconquerable personality and who wrote more dramas. Every dramas are so different from one each other. We know that. So like that ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ, ಒಂದು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ಯಾಟ್ರನೈಸ್ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ಲಿನ್, ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಚೇಂಬರ್ಲಿನ್ ಅಂತ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೋದರ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಲಾರ್ಡ್ ಚೇಂಬರ್ಲಿನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದನೇ ಯಾರಂದರೆ ಈ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮೆನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಎರಡೂ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಜಗಳ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ 1590 ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 1593ವರೆಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೂ
quarreled and who made dispute, and for that reason it was closed. And later again what happened ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ 1588ದಿಂದ 1589 ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇತ್ತು. ಏನು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ಪ್ಲೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು, ಈ ಡ್ರಾಮಾಗಳು ಮನುಷ್ಯ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇವೆ, ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವ್ಯಾಲಿಟಿನ, ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮಾರ್ಪ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನಂದರೆ ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಚರ್ಚನ್ನು ಇವರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಚರ್ಚಿನ ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠೂರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು. ಸೊ ಇವರು ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ವರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ 1589 ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್, ಗಾಸನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರೋಟ್ ಒನ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸ್ ವರ್ಕ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಹಿ ರೋಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ 1579. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್ ಯು ನೋ, ಹಿ ಟೋಟಲಿ ಆರ್ಗ್ಯೂಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿ ಡ್ರಾಮಾಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ವಿಚ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ಸ್, there was nothing in creativity in drama. Drama is something like that, and many more things he talks. But Philip Sidney, we know, the greatest poet and the first critic of English, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ he writes one more ಒಂದು ಟ್ರೀಟೀಸನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಅಪೋಲಜಿ ಫಾರ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಸನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟಿ ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಈ ಗಾಸನ್ ಬರೆದಂತಹ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ ಅಪೋಲಜಿ ಫಾರ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಪ್ಲೆಜರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಟೀಚ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇರಾ. So these are also the very important kind of characteristics. And next we know that the poetry, especially the sonnets and lyrics and such kind of things, which became very popular at this time, because we know that, but drama really dominated this era. But along with that, there we can find some sonnets such as the Drayton or Baritare, the Delia, Drayton Wright, and again we can find Giles brothers we can find here. And again there are the great writer like the great poet like Edmund Spenser, who wrote Fairy Queen, and he wrote a collection of poem called Complaint, and many things was written. So it also took a place, but comparing to drama really dominated that. Next prose work anna nodona. Ee prose work ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ the theme of the prose work was universal application ಮೇಲೆ ಬರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ every world is as good and every place is the place of living, and the universal truth. They talk about universal feeling, and most of the things were talked. So these are very important characteristics of Elizabethan era. So friends, I hope that you have understood it. So like this I will bring even some more videos, and the next videos I will give you the detailed, but really it helps you for many things to prepare for NET, prepare for KSET, and even it is for degree. So friend, I hope that you have understood it. So if you like my video, please share it and subscribe it, and don't forget to like it. So we shall meet with another video. Thank you.